Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning to all. Good morning, sir. How are you? Fine. Okay. I think 80 members. 80 members are it. 80 members are joined. Is screen shared? Is my screen shared? Yes, sir. Okay. Can I start? Can I start? Please respond. Yes, sir. Okay. Only one person responding. Huh? One person. What about remaining? 28. 28 talking. Huh? Let's leave that. Just I am recording. Is it recording? Recording, sir. Recording. Yes. Yes. Yesterday we have covered some Unix commands. Those are touch, mkdir, cd command, and also cat command, copy command, rename a file, numbering 2 lines in the file, banner command, finding a file in the Unix system, rmdir, and also grep command. Here there are 3 types of greps are there. These 3 are covered. And next one, ispell commands covered. And also, yes. Coming to our today's topic, that is some more commands and head command, tail command, more command, wc command. Okay. Coming to our first command, that is head command. Yes, what is the meaning of head command? Head command is one of the commands of Unix. It displays only header part of the contents of the file. Simply, here head command is used to display the contents. Only header part of the contents of the file. Yes, what does that mean? What does that mean? That means, Yes, sir. yes, what does that mean? Head command. What does that mean? Simply, for example, my file consists of 100 lines and my file consists of 100 lines. For example, I want to display only first 4 lines. For example, my file consists of 100 lines and 100 lines. But I want to display only 4 lines from the top. Then we are using this head command. Okay, here syntax is head space -3 space file name. Head is the command, space, this is the option, -3 is the option. Here 3 means ఎన్ని లైన్స్ ని మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారో అన్ని లైన్స్ ఇక్కడ ఇస్తారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ 3 లైన్స్ ఫ్రమ్ ది head part, so I mentioned -3. For example, I want to display 10 lines and I want to display 10 lines from the left, here -10. Okay,
మీరు ఎన్ని లైన్స్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారో అన్ని లైన్స్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఈ ఆప్షన్ పార్ట్ లో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ స్పేస్ హియర్ ఫైల్ నేమ్. అర్థమైందా? హెడ్ కమాండ్. ఎనీ డౌట్స్? ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఇది అర్థమైతే ఆ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకేనా? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానండి. ఓకేనా? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. head command. Here head command is used to display those contents of the file. Those are only head part of the file, only header parts of the file. For example, I want to display only first 3 lines of the file from the header part. So here I mentioned head space here option -3 space file name. Okay, for example, I want to display 10 lines from the header part. So I mentioned here -10. Okay na? ఒకసారి చూద్దామండి. Open our terminal. Yes, terminal is open. Just check ls. What are the files? bcd e xyz z2 z3. Okay na? For example, I open e అండి. ఈ ఫైల్ ని జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. వాట్ ఇస్ ద కంటెంట్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cat. Sir, please speak little bit louder, sir. ఇన్పిట్లేదండి మీకు? Late. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు ఓకేనా? Yes, sir. Yes. So Okay. cat e. I am checking just e contains అండి. ఓకేనా? Yes, e consist of so many. ఓకేనా? e consist of so many contents. అదిగోండి, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేశాను. చూడండి ఒకసారి. ఈలో సంథింగ్ కంటెంట్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సంథింగ్ ఏదో కంటెంట్ అదిగోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై ఈ ఫైల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సో మెనీ కంటెంట్స్. cat e already created. cat e అదిగోండి, ఈ కంటెంట్స్ ఆర్ దీస్ ఆల్. ఓకే, చూడండి ఒకసారి. ఈ కంటెంట్స్ ఆర్ దీస్ ఆల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, with the help of head command, I want to display only header parts. ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. head, what is syntax? head space -3. This is the option. What is my file name? చెప్పండి. yes, e. That means ఈ ఫైల్లో ఉన్న ఫస్ట్ 3 లైన్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి. అది కూడా హెడర్ పార్ట్ లో. ఒకసారి డిస్ప్లే చేద్దాం చూడండి. అదిగోండి, సింప్లీ దిస్ ఈజ్ మై ఈ ఫైల్. బై యూజింగ్ హెడ్ కమాండ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ, ఐ ఆమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఓన్లీ 3 లైన్స్. చూడండి ఒకసారి 3 లైన్స్ ఇవేనా? చూడండి ఒకసారి. అదిగోండి, ఒకసారి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ 3 లైన్స్ అదే కదా క్యాట్ లో. దీస్ ఆర్ ఆల్ కంటెంట్స్ అండి. ఫస్ట్ 3 లైన్స్ మాత్రమే, ఏబిసి ఫస్ట్ 3 లైన్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఓకేనా? అర్థమైందా? చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఫస్ట్ 10 లైన్స్ డిస్ప్లే చేయాలండి. ఫస్ట్ 10 లైన్స్ మీన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అదిగోండి, ఇంతవరకు డిస్ప్లే చేయాలి, ఇంతవరకు. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? జస్ట్ ఐ ఆమ్ ఏంటండి రైటింగ్ దిస్ head space -10. వాట్ ఇస్ ద ఈ ఫైల్? ఓకేనా? yes, ఫస్ట్ 10 లైన్స్ చూసారా? ఫస్ట్ 10 లైన్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ వే head command is used to display the only header parts of the contents of the file. when ఈ కమాండ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది చెప్పగలరా ఒకసారి? when this command is used this command is used when the file contents are very big. నాకు ఫైల్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి. ఇటువంటి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ 3 లైన్స్ డిస్ప్లే చేయాలా, ఫస్ట్ 10 లైన్స్ డిస్ప్లే చేయాలా, ఫస్ట్ 20 లైన్స్ డిస్ప్లే చేయాలా, ఫస్ట్ 40 లైన్స్ డిస్ప్లే చేయాలా? ఈ విధంగా మనకి ఎన్ని లైన్స్ కావాలో అన్ని లైన్స్ ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేయడానికి మన ఈ హెడ్ కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? మీరు ఓకే? నెక్స్ట్ కమాండ్కి వెళ్ళొచ్చండి. ఓకేనా?
Coming to our next command, that is tail command. That is tail command. Here tail command is same as head command, but it displays simply it displays only File. bottom parts, only bottom parts, only bottom part of the file. That means head ఏమో టాప్ నుంచి చూపించిందండి, టాప్ లైన్స్ చూపించింది. మరి ఈ టైల్ ఏం చేస్తుందంటే బాటమ్ లైన్స్ ని చూపిస్తుంది. సింటాక్స్ ఈజ్ సేమ్, టైల్ స్పేస్ దిస్ ఇస్ ద ఆప్షన్ -4 స్పేస్ ఎఫ్. దిస్ మీన్స్ ఎఫ్ ఫైల్లో ఉన్న లాస్ట్ 4 లైన్స్ ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా? ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ హెడ్ కమాండ్ అండి. ఒకసారి చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా రాస్తున్నాను, టైల్ స్పేస్ Minus. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -3. వాట్ ఇస్ ద ఫైల్? ఈ ఫైల్. ఓకేనా? ఎంటర్. సో ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఓన్లీ 3 lines from the bottom. Here space is treated as a one line అండి. స్పేస్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వన్ లైన్. సో అదిగోండి, ఒకసారి చూడండి, ఇది ఈ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి. సో దిస్ ఈజ్ మై ఈ ఫైల్. లాస్ట్ బాటమ్ పార్ట్ చూడండి ఒక్కసారి. బ్యాక్ 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 డౌన్ డౌన్. ఎస్, అదండి. సో ఎస్, దిస్ 1 2 దిస్ స్పేస్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ వన్ లైన్. సో హియర్ ఏం మెన్షన్ చేసామండి? ఓన్లీ 3 lines ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేయమన్నామా? ఈ 3 lines మాత్రమే డిస్ప్లేని ఒక్కసారి చూడండి అవుట్పుట్ లో. ఒక్కసారి చూడండి. ఎస్, టైల్ -3 ఈ. సో ఈ పార్ట్ మాత్రమే డిస్ప్లేని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ దిస్ టైల్ -10 ఈ ఫైల్. దట్ మీన్స్ ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది చెప్పగలరా ఒకసారి? ఏం డిస్ప్లే అవుతాయి అండి? లాస్ట్ 10 lines మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి. దట్ మీన్స్ అదే ఇదండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అదిగోండి, ఇక్కడ నుంచి డిస్ప్లే అవుతాయి. హెచ్ఎఫ్జి ఉంది కదా, ఈ హెచ్ఎఫ్జి నుంచి ఇంతవరకు డిస్ప్లే అవుతాయి అండి. ఒకసారి చూద్దామండి. ఎంటర్. ఎస్. సో 10 lines, లాస్ట్ 10 lines ఆర్ డిస్ప్లేడ్. ఓకేనా? ఓకేనా? ఎస్. Okay. Yes, head command is, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామండి. Head command is used to display the header parts of the file contents. ఓకేనా? Here tail command is used to display the only last parts, nothing but bottom part of the file contents. అదండి, this is about our head and tail. ఓకేనా? Coming to our another command, that is more command. మా పోయిన సార్ 2 marks ఇచ్చాడు ఇది. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ మోర్ కమాండ్? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ సింటాక్స్ అన్నాడు. 2 marks ఇచ్చాడు పోయిన సార్. ఓకేనా? మీ సీనియర్స్ కి ఇచ్చాడండి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మోర్ కమాండ్? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ సింటాక్స్ అన్నాడు. చూద్దామండి. ఎస్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మోర్ కమాండ్? ఒకసారి చూద్దామండి. మళ్ళీ హెడ్ టైల్ మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. హెడ్ పార్ట్ here head command is used to display the header parts of the file contents. Tail command is used to display the only bottom part of the file contents. Coming to our more, here more command is used to display the contents page by page. Okay na? Yes, for example, my file consists of 10 pages andi. My file consists of 10 pages. I want to display page by page. First one page, next second page, third page, fourth page, something, ninth page, as well as 10th page. I want to display like this. So for that purpose, we are using more command. అర్థమైందా? మోర్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందండి? పేజ్ బై పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫైల్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా? సింటాక్స్ ఈస్ more space file name. That means it displays file contents page by page. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఈ 3 కమాండ్స్ ఒకటేనండి. ఓకేనా? These commands working like as same. This is only header parts. This is used for tail parts. But more command is
More command is used to display the file contents page by page when our file consists of more number of pages. చూద్దామండి. Syntax, coming to our syntax. There more space file name. చెప్పండి. Any doubts? ఏంటండి? Yes, no doubts. ఓకేనా? Here syntax is more space file name. ఒక్కసారి చూద్దామండి ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మీదే అప్లై చేద్దామండి. ఓకేనా? వీఆర్ అప్లైయింగ్ దిస్ కమాండ్ ఆన్ ఈ ఫైల్. వై? బికాస్ ఈ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మోర్ కంటెంట్. చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఈ. జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఫస్ట్ పేజ్. అదిగోండి ఫస్ట్ పేజ్. ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఫస్ట్ పేజ్. దెన్ ప్రెస్ ఎంటర్. It displays second page. Then press enter. So in this way ఏంటండి ఒకసారి చూసారా మీరు కంటెంట్ ఏమవుతుంది పేజ్ బై పేజ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ ఇది డిస్ప్లే అవుతున్నా. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ చూపిస్తుంది చూడండి. 68%, ఓకే, 70%, 71, 72, 75, 80. సో ఇన్ దిస్ వే ఏంటండి ఇన్ దిస్ వే అవర్ ఫైల్ కంప్లీటెడ్. ఇన్ దిస్ వే by using more command we can display content page by page. Okay na? Ma ardhamainda? Yes, sir. Yes, this is about our more command. Okay na? Next one. Next command is చెప్పగలరా ఎవరైనా? Next command WC command. Yes, here our next command is WC command. Yes, what is the meaning of WC? WC stands for word count. WC stands for word count. WORD, word. Okay na? Word count. Yes, what is the purpose of this WC command? The main purpose of this WC command is which count number of lines, number of characters, and number of words in the given file. ఏమా వినాలి, అందరు మ్యూట్ చేయాలి. నేను డౌట్ ఉందా అడిగినప్పుడు మాత్రమే మీరు అన్మ్యూట్ చేసి ఓకేనా మాట్లాడాలి. Yes, sir. Yes, here WC command. Yes, what is the meaning of WC command? WC stands for word count. This command is used to count the number of lines, and number of characters, and number of words in given file. ఒకసారి మనం చూద్దామండి. WC, by using this WC command మనం ఏం చేస్తామండి, మనం ఏ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ అనే ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తుందండి. ఓకేనా? బై యూజింగ్ దిస్ WC command we can count 3. First one, number of lines. Second one, number of words. Next one, number of characters. Okay na? అవి మొత్తం కౌంట్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్స్ లో ఇస్తుందండి. సో హియర్ కమింగ్ టు అవర్ సింటాక్స్, దట్ ఈస్ WC స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. ఒక్కసారి చూద్దామండి, ఒకసారి సింటాక్స్ చూద్దాం. ఎస్, ఒకసారి క్లియర్ చేద్దామండి. క్లియర్ స్క్రీన్. ఒకసారి LS చేయండి. Yes, this is my file contents. For example, I am applying this WC command on Z3 మీద అప్లై చేస్తున్నా అండి. సో బిఫోర్ దాట్ అసలు Z3 లో ఏమేమి కంటెంట్ ఒకసారి చూద్దాం. క్యాట్ Z3. ఎస్, ఏమేమి ఉందండి కంటెంట్? ఎస్, దిస్ ఈజ్ మై కంటెంట్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ మై కంటెంట్. ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో చెప్పగలరా ఒకసారి? హౌ మెనీ లైన్స్ ఇన్ Z3? 3 lines. 3 lines, yes, exactly. How many words? How many words? చెప్పగలరా? 9. Yes, exactly 9 words. Okay, now 1 2 3 4 5 6 7. Here 5 is 8. This is 9. Okay. Yes. Next one, how many characters? Space is also one character అండి. స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ క్యారెక్టర్. ఎస్, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చెప్పగలరా?
1 2 3 4 ఎస్ మీరు కౌంట్ చేసి చెప్పండి. 39. 39 ఒక్కసారి చూద్దామండి. ఓకేనా. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డబ్ల్యూసి కమాండ్ ఆల్రెడీ చెప్పానండి. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ డబ్ల్యూసి కమాండ్ వీ కెన్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ యాజ్ వెల్ as నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ గివెన్ ఫైల్. ఒక్కసారి అప్లై చేద్దాం. హియర్ సింటాక్స్ ఈస్ డబ్ల్యూసి స్పేస్, హియర్ అవర్ ఫైల్ ఈస్ Z3 ఎంటర్. అదిగోనండి. Here number of lines 3, number of words 9, number of characters 42, number of characters 42. Okay na. Here I am given as some spaces, so that's why this is treated as 42. Okay na. Bitek to college. Emma, okay na. Yes, sir. Yes. So for example, I want to display only a number of lines and only I want to display only number of lines, but not characters, but not words. I want to display only number of lines in that particular Z3. How can write? అర్థమవుతుందా? నాకు నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నాకు అవసరం లేదండి. ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ మాత్రమే కావాలి. హౌ కెన్ వి రైట్? వీ కెన్ రైట్ యూజింగ్ ఆప్షన్. ఓకేనా. ఆ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఒకసారి డబ్ల్యూసి స్పేస్ minus L. Minus L stands for lines. Minus L is the option. This is for lines only. Space Z3. That means in that Z3 file, it displays only a number of lines, but not characters, but not words. ఒకసారి డబుల్ ఎంట్రీ చూద్దామండి. Yes, it displays only 3. That means only lines మాత్రమే display any. Same as I want to display only characters. ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చండి? I want to display only characters in that particular Z3. ఒకసారి సింటాక్స్ చెప్పగలరా? టైప్ చేస్తాను. WC space minus. I want to display only number of characters, that is C. Characters lines ni Z3. yes, lines ni L తో ఇండికేట్ చేస్తాం, క్యారెక్టర్స్ ని C తో ఇండికేట్ చేస్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ని W తో ఇండికేట్ చేస్తామండి. ఓకేనా. WC minus C space which file? Z3. Yes, Z3. ఓకేనా. Yes, it displays what is the output? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? yes, ఏమొస్తుంది? 32 space Z3. Yeah. Here Z3 is the file name. Okay, Z3 is the file name. Yes, just enter 42. Yes, 42. Athandi. For example, I want to display yes, word, number of words. Yes, WC minus W minus W Z3. Okay na. Yes, it displays only 9. Okay na. Yes, in this way we can use WC command, and also ఇంకా ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే we can use combinations. We can use combination. For example, I want to display a number of lines as well as number of characters, but not lines. చెప్పండి. For example, I want to display number of lines, number of characters, but not word. ఇప్పుడు చెప్పండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 వర్డ్ WC space WC minus yes, square brackets. no, there is no square brackets అండి. రెండు ఎట్ టైం యూజ్ చేయండి. మైనస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LC Z3. అర్థమైందా? ఇక్కడేమో ఒక్కొక్కటి యూజ్ చేసాం. లైన్స్ కి సపరేట్ గా, క్యారెక్టర్స్ కి సపరేట్ గా, వర్డ్స్ కి సపరేట్ గా యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 WC minus LC మీన్స్ లైన్స్ క్యారెక్టర్స్ ఆన్ Z3. వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? 342. అదిగోండి. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to display word characters. Word characters and I want to display words as WC space Z3 space WC. Okay, Z3. Yes, అదిగోండి. WC is the command, minus W means words, C characters from Z3. అదిగోండి అవుట్పుట్. ఓకేనా. So in this way we can use, and also we can use
WC minus lines, characters, and also words. Okay, na? From Z3. This is my output and just wait and बोलो हाँ 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 काट दे मामू फिर को काटना हाँ बरो मामू एक बार रख तो मामू लाइन मान करेंगे बरो 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 ओके ओके बरो so in this way we can display only number of lines, only number of characters, as well as only number of words, and also combination of 2 as well as combination of 3. Okay na? This is about our WC command. Okay, just clear screen. Okay na? Yes. Okay, sir. అర్థమవుతుందా మీకు? అర్థమవుతుంది సార్. Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఇంతటితో మనకి బేసిక్ కమాండ్స్ కంప్లీట్ అయ్యండి. ఓకేనా? సో దిస్ షోస్ యువర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ బేసిక్ కమాండ్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ 2 marks as well as 3 marks bit అండి. ఓకేనా? కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్. Yes, what is the meaning of command substitution? What is the meaning of command substitution? ఇప్పుడు దాకా మనం చూసామండి. we are writing only one command at a time. ఓకేనా? ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాం? ఒక్కొక్క కమాండ్ ని మాత్రమే రాసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక్కొక్క కమాండ్ ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఓకేనా? హియర్ ఇన్ అవర్ యూనిక్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు రన్ command within the command. That means one command consists of another command. Okay na? It is also possible to write one command within the command in our Unix operating system. This is nothing but a command substitution. Yes, what is the meaning of command substitution? Here command substitution is a mechanism. In this mechanism we can write one command within the command. That means one line consists of more than one command kada. One line consists of more than one command. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసామండి? ఓన్లీ ఒక్కొక్క కమాండ్ ని మాత్రమే రాసాం, ఆ ఒక్కొక్క కమాండ్ ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. హియర్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడింగ్ one new feature that is command substitution. Yes, what is the meaning of command substitution? In this command substitution we can write command within the command. This is called as my command substitution. Here example is echo today date is date. ఒకసారి మీరు ఈ లైన్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే this line consists of 2 commands అండి. This line consists of 2 commands. What are those 2 commands? Echo and date. Yes, here echo and date. Here echo command is used to display the text what we have entered. Okay na? What is the meaning of date command? Date command is used to display the today's date. Date command is used to display the today's date. So by using this command substitution method, by using this command substitution mechanism, we are trying to writing one command within the command. Okay na? ఒక కమాండ్ లో ఇంకో కమాండ్ రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నామండి. సో హియర్ one simple line consists of more than one command. This is called as my command substitution. ఓకేనా? ఇక్కడ కేర్ఫుల్ గా ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలండి. when we writing this command substitution we must use one operator. That operator is this operator. డేట్ కి పైన ఉన్నాయి చూసారా? డేట్ కి పైన ఉన్నాయి చూడండి ఒక్కసారి. అవేంటో చెప్పగలరా ఒకసారి? సింగిల్ కొటేషన్ లాగా ఉన్నాయి కదా, బట్ నాట్, అది సింగిల్ కొటేషన్ కాదండి.
దట్ ఈస్ నాట్ సింగిల్ కొటేషన్. మీరు ఎప్పుడు యూజ్ చేసి ఉండరు ఆ ఆపరేటర్ ని. దట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కమాండ్ లైన్ ఆపరేటర్. దిస్ ఆపరేటర్, అదిగోండి దిస్ ఆపరేటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కమాండ్ లైన్ ఆపరేటర్. అదిగోండి ఇది, ఓకేనా? కమాండ్ లైన్ ఆపరేటర్, దట్ ఈజ్ నాట్ సింగిల్ కొటేషన్. మరి ఎక్కడ ఉంటుంది అది? వేర్ దిస్ కమాండ్ ఆపరేటర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ కీబోర్డ్? ఒక్కసారి చెప్పగలరా మీరు ఎక్కడ ఉంటుందో? డెఫినెట్ గా రాంగ్ చూతారండి మీరు. ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పగలరా ఒకసారి? వేర్ దిస్ కమాండ్ లైన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ కీబోర్డ్. ఎవరైనా చెప్పగలరా? డెఫినెట్ గా రాంగ్ చూతారు మీరు. మీరు నాకు తెలిసి ఇంతవరకు ఆ ఆపరేటర్ మీరు యూజ్ చేసి ఉండరు, యాజ్ వెల్ యాజ్ చూసి కూడా ఉండరండి. కీబోర్డ్ లో ఉంటుంది కానీ చూసి కూడా ఉండరు, యూజ్ చేసి కూడా ఉండరు. ఏ సార్ రూపీ సింబల్ పక్కన ఉంటుంది, రూపీ సింబల్ దగ్గర ఉంటుంది సార్. ఎక్కడండి? రూపీ సింబల్ ఎస్కేప్ కింద రూపీ సింబల్ ఉంటుంది కదా సార్. yes ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకేనా. ఇన్ అవర్ కీబోర్డ్ ఎస్కేప్ కింద ఉంటుందండి. నథింగ్ బట్ 1 నెంబర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది, 1 నెంబర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది, లేదా ట్యాబ్ కి పైన ఉంటుందండి, ట్యాబ్ బటన్ కి పైన ఉంటుంది, ఓకేనా? ట్యాబ్ బటన్ కి పైన ఉంటుంది ఒక చిన్న లైన్, ఓకేనా? దట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కమాండ్ లైన్ ఆపరేటర్. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్. చాలా మంది ఈ కమాండ్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సింగిల్ కొటేషన్ ని యూజ్ చేస్తారు, ఓకే? సింగిల్ కొటేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సింగిల్ కొటేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెమీకోలన్ కి పక్కన ఉంటుంది కీబోర్డ్ లో, అది యూజ్ చేస్తారు. అది యూజ్ చేశారు అంటే డెఫినెట్ గా రాంగ్ వస్తుంది. బట్ దీస్ టూ ఆర్ లుక్ లైక్ యాజ్ సేమ్. సింగిల్ కొటేషన్, దిస్ ఆపరేటర్ ఈజ్ లుక్ లైక్ యాజ్ సేమ్, 100% సేమ్, బట్ the working principle is different, ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఒక చిన్న లైన్ అండి. when we are using this command substitution, we must use this command line operator, ఓకేనా? అదండి. సో by using this command line operator, we are combining two commands, two or more commands at a time. This is nothing but my command substitution, ఓకేనా? ఒక్కసారి కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందండి? ఒక్కసారి కమాండ్ ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది చెప్పగలరా? ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని సపరేట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. ఎకో కమాండ్ ని సపరేట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం, అవుట్పుట్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ డేట్ కమాండ్ ని సపరేట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని యొక్క అవుట్పుట్ కూడా చెక్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం, ఓకేనా? హైయెస్ట్ కమింగ్ టవర్ ఎగ్జాంపుల్. For example, I am writing echo command only. Echo yes today date. No, today is yes output ఏం వస్తుందండి? ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే what is the output? Today is. Today is only, okay na? Yes. For example, I am writing date command. Yes, what is output? Only today's date, Wednesday 26th August 2020 something వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I am writing these two commands in one statement using command substitution. Yes, what is the syntax? Echo yes, ఏంటండి? Today is, ఓకేనా? today date space date that operator, command line operator, అదిగోండి, this is my command line operator, ఓకేనా? yes, date command line operator and also this double quotations end, ఓకేనా? in this ఏంటండి? in this two separate commands are combined. Those are echo as well as date, ఓకేనా? here date command is combined with echo. అర్థమవుతుందా? డేట్ కమాండ్ ని దేంతో కంబైన్ చేశాను నేను? ఎకో కమాండ్ తో కంబైన్ చేశాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్. yes, just press enter. అదిగో టుడే డేట్ ఈజ్ వెడ్నెస్డే సంథింగ్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ దీస్ టూ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యాజ్ సింగిల్ కమాండ్. అర్థమవుతుందండి? దీస్ టూ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యాజ్ సింగిల్ కమాండ్. అవుట్పుట్ డిస్ప్లేస్ లైక్ సింగిల్ కమాండ్. చూడండి ఒకసారి, అవుట్పుట్ కూడా నాకు ఎట్లా వస్తుందండి? సింగిల్ కమాండ్ లాగా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్. ఒకసారి ఈ విధంగా రాశానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎకో
echo, yes, this month is ఏమొచ్చిందండి ఒకసారి చూడండి. I am combining cal command with echo command. So output ఏమొచ్చిందండి, this month calendar is August 2020, this month calendar. ఓకేనా, అర్థమైందండి? సో ఇన్ దిస్ వే ఏం చేయొచ్చండి, ఇన్ దిస్ వే we are substituting one command into another. ఒక కమాండ్ లోపల ఇంకో కమాండ్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒకే కమాండ్ లాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటండి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్. మా డౌట్ ఉందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? Is there any doubt? Is there any doubt? Doubt ఉందా? No, sir. Yes. Next command. That is మా వినాలి. Next command. That is giving multiple commands. Giving multiple commands. What's the meaning of giving multiple commands? Sir, your battery is low, sir. Yes. Oh, yes. Okay. And battery is low. Why? Because Unix consuming more battery and Unix consuming more battery power. Yes. మీరు రిమైండ్ చేసి చాలా మంచి పని చేశారండి. సార్ యూనిక్స్ అని దానికి ఎలా తెలుసు? ఏంటండి? ఒకసారి ఉండండి. I am connected. Yes, ఏంటండి? ఇప్పుడు చెప్పండి. ఒకసారి చెప్తాను సార్. ఏదో డౌట్ అడిగారు. ఎస్ చెప్పండి, నేను చెబుతాను. Any doubts? Any doubts? Yes, no doubt. Coming to our next topic, that is giving multiple commands. Yes, what is meaning of giving multiple commands? What is meaning of giving multiple commands? Unix operating system providing another feature that is nothing but giving multiple commands. What is that? With the help of giving multiple commands feature, we are combining more number of commands using one operator, that is semicolon. Previously ఏం చూసాం? ప్రీవియస్ లో ఈ కమాండ్ లైన్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి 2 or more కమాండ్స్ ని సింగిల్ కమాండ్ లాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్. హియర్ ఆల్సో we are trying to do more than one commands with the help of semicolon. మరి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? సింగిల్ కమాండ్ లాగా వస్తుందండి. సింగిల్ కమాండ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. హియర్ there are three separate commands are written as single command. What are those? Echo command, date command, as well as who command. Repeating andi, by using this giving multiple commands, we are trying to combine 3 separate commands, okay na, as single command. What are those? Echo command, date command, as well as who command. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా రాసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేశారో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? సింగిల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. వాట్ ఆర్ దోస్? ఎకో, యాజ్ వెల్ యాజ్ డేట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ హూ కమాండ్. హూ కమాండ్ యొక్క రిజల్ట్, డేట్ యొక్క రిజల్ట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎకో కమాండ్ యొక్క రిజల్ట్ 3 కంబైన్ అయ్యి సింగిల్ అవుట్పుట్ లాగా వస్తూ ఉంటుందండి. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దామండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎస్, ఆల్రెడీ మనం ఎకో చూసామండి. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎకో? which is used to display text. For example, today users are and execute చేశానండి. వాట్ ఈస్ మై అవుట్పుట్?
Today uses are. For example, next command, what is that? For example, date command andi. For example, date command. What is my output? So today's date. And next one, who command. Yes, what is the meaning of who command? చెప్పగలరా? ఆల్రెడీ చెప్పామండి ఫస్ట్ లో. What is the purpose of who command? చెప్పరు, తెలియదు, అంతేనా? Is that answer? No. Yes. What is who command? It displays a list of users who are currently logged into the computer. Yes. Okay na? Exactly correct andi. Here who command is used to display all users who are presently connected to my server. For example, I am using my own PC, not server. Yes, what is my output? For example, this is my output. Anagul something only one PC కాబట్టి ఒక్క రిజల్ట్ మాత్రమే వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నాను, మీ 60 మెంబర్స్ క్లయింట్స్ అనుకోండి, నథింగ్ బట్ నాకు కనెక్ట్ అయి ఉన్న యూజర్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను హూ యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మీ అందరి యొక్క రిజల్ట్ నాకు వస్తుంది. ఓకేనా? మీ అందరి యొక్క రిజల్ట్ నాకు వస్తుంది. సో సింప్లీ, సో ఇప్పుడు నేను బై యూజింగ్ multiple commands, by using this mechanism, what is that? Giving multiple commands. I am trying these three commands as single command with the help of this semicolon operator, with the help of this semicolon symbol. Okay na? చూద్దామండి. Yes, echo. Yes, what is that? Echo. Yes, today users are. Yes, echo semicolon, and next one date semicolon, next one who. What is my output? Yes, this is my output. Today users are something, Wednesday something, so Nagu. Okay na? So itla మీరు ఎన్ని అని రాసుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా? ఇట్లా మీరు ఎన్ని అని రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా రాస్తున్నాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకో my total files are total files in the Unix system andi. Unix system. Total files in Unix system are yes. ఏం రాయొచ్చండి? ఇప్పుడు నాకు టోటల్ నథింగ్ బై యూనిక్స్ లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఏ కమాండ్ రాస్తాను? సెమీకోలన్. ఏం రాస్తాను? ఎస్, ls. ఓకేనా? ls ఎంటర్. అదిగోండి చూసారా? మై టోటల్ ఫైల్స్ ఇన్ ది యూనిక్స్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఏంటండి? సంథింగ్ ఇవన్నీ. ఓకేనా? ఎస్. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ వే we are combining multiple commands. Okay, clear? ఈ విధంగా రాద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి, క్లియర్ సెమీకోలన్ ఎకో 12కి లేవుతా ఎకో స్క్రీన్ ఈజ్ క్లియర్డ్. ఎస్, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పగలరా ఒకసారి? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? హియర్ ఆల్సో ఐ ఆమ్ యూజింగ్ 2 commands. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? Clears the screen and prints screen is cleared. ఎస్, అదిగోండి స్క్రీన్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్క్రీన్ ఈజ్ క్లియర్డ్. ఎస్, ఓకేనా? ఎస్, in this way we are using multiple commands, okay na, as single command. This is about our giving multiple commands. The last topic that is aliasing. Okay na? Appo sari chadi. Okay na? Yes, last topic, that is aliasing. The 2 marks. Yes, what is the meaning of aliasing? What is the meaning of aliasing?
నాని మ్యూట్ చేయాలి, ఎవరో మ్యూట్ చేయాలి, మ్యూట్ చేయాలి, మ్యూట్ చేయాలి. Yes. Coming to our aliasing. Yes, what is the meaning of aliasing? Mute చేయాలి. Yes. Coming to our aliasing. Yes, what is the meaning of aliasing? System is stuck. System stuck అయిపోయిందండి. Yes. సార్ అయితే రేపు చెప్పుకుందామా? Now ఈ రోజు యూనిట్ 1 అయిపోవాలండి. ఓకేనా? yes, cleared. Now cleared. ఓకేనా? aliasing. Yes, what is the meaning of aliasing? Aliasing is nothing but alternative name అండి. aliasing is nothing but aliasing. న్యూస్ పేపర్ లో చూసే ఉంటారండి, న్యూస్ పేపర్ లో మీరు చూసే ఉంటారు. yes, what is that? example, Ravi alias Ramesh. What is that? Ravi alias Ramesh. What is the meaning of that? Ravi alias Ramesh and న్యూస్ పేపర్ లో వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? yes, what is the meaning of alias? Alias is nothing but alternative name. So yes, what is the meaning of aliasing here? Unix operating system మ్యూట్ చేయాలి, ఇక్కడ అన్మ్యూట్ చేయడానికి నాకు ఆప్షన్ లేదండి. ఓకేనా? yes, here aliasing is a mechanism. Using this mechanism ఏం చేయొచ్చండి, we can give alternative name for commands. Alternative name for commands. This is nothing but aliasing. Yes, what is the meaning of aliasing? ఒకసారి చెప్పండి. Aliasing is a mechanism. In this mechanism, nothing but with this mechanism, we are giving some alternative name for command. So simply we can write shortcuts అండి. We can write shortcuts for given command. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కమాండ్ నేమ్ మొత్తం రాయకుండా ఒక షార్ట్ కట్స్ అలాట్ చేసా అనుకోండి. సో ఆ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసినప్పుడల్లా ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై aliasing నేమ్. ఓకేనా? సో సింప్లీ హియర్ అవర్ సింటాక్స్ ఈస్ alias space c equal to cal ఇచ్చా అనుకోండి, c equal to cal. yes, what is the meaning of that? Here cal is a command. Here cal is a command. Whenever we define aliasing space c equal to cal, మీరు c యూజ్ చేస్తే చాలండి, cal కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థం కదా? here cal is my command which is used to display the current month calendar. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ c equal to cal ఇస్తే ఏమవుతుందండి, సి ఇచ్చినప్పుడల్లా మీరు సి ఎంటర్ చేసినప్పుడల్లా మీరు క్యాల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అలియాస్. ఓకేనా? ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి క్యాల్ ఇద్దాం చూడండి. క్యాల్ ఏమొస్తుందండి, సో జస్ట్ ఈ మంత్, ఓకేనా, ఆగస్ట్ మంత్ యొక్క క్యాలెండర్ డిస్ప్లే అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలియాస్ నేను ఏ విధంగా రాస్తున్నా అండి, అలియాస్ స్పేస్ ఏ ఈక్వల్ టు క్యాల్. వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్? మీరు ఎప్పుడైతే ఏ ఇచ్చారో క్యాల్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకేనా? క్యాల్ కమాండ్లో మనకి ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో మీరు ఏ స్మాల్ ఏ అని ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేశారో క్యాల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఒకసారి చూద్దామండి. yes, నేను ఏ ఎంటర్ చేస్తున్నా అండి, ఏ వచ్చిందా? నేను ఏ ఎంటర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, క్యాల్ వస్తుంది. అర్థమైందా? yes, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టచ్ ఇద్దామండి. alias ఏ క్యారెక్టర్ ఎలా చేద్దాం, టీ ఇద్దామా? టీ ఈక్వల్ టు టచ్. ఇప్పుడు మీరు టీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుందండి, టీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది, టచ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ స్పేస్ ఏ, no, a already created. For example, t equal t space t. What is this means? T space t creates a new file named t. yes, t. So t create అయిపోయింది. ఒకసారి చూద్దామండి. ls t create అయిందా? yes, t is created. ఓకేనా? in this way we can write shortcuts name for the any command.
by using aliasing. ఓకేనా? బట్ దిస్ ఈజ్ బఫర్ అండి. దిస్ ఈజ్ బఫర్ మీన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే షట్ డౌన్ చేశారో సిస్టమ్ అప్పుడు రీసెట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే రీసెట్, దిస్ ఈజ్ టెంపరీ ఓన్లీ. అలియాసింగ్ కమాండ్ ఓన్లీ టెంపరీ. ఓకేనా? మీరు షట్ డౌన్ చేసే దాకా మాత్రమే. షట్ డౌన్ చేశారనుకోండి, సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ కమాండ్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? మళ్ళీ మీరు అలియాసింగ్ ఇవ్వాల్సింది. ఓకేనా? అలియాసింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్ కట్. ఓకేనా? అలియాసింగ్ ఈజ్ ఫర్ షార్ట్ కట్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ టెంపరీ. ఒకసారి షట్ డౌన్ చేశారనుకోండి సిస్టమ్, మళ్ళీ మీకు ఈ షార్ట్ కట్స్ అన్ని పోతాయి. మళ్ళీ మీరు న్యూగా అసైన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మన పేరు కూడా అసైన్ చేయొచ్చా సార్? ఏ విధంగా అసైన్ చేస్తానండి? నో, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ కమాండ్స్ అండి. కమాండ్స్ కి మాత్రమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఇచ్చాను చూడండి ఒకసారి, మీరు అడిగిన డౌట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలియాస్ సంథింగ్ ఈక్వల్ టు ఎకో. ఎస్ చూడండి. ఎస్, ఇప్పుడు నేను ఇస్తాను ఈ డబల్ కొటేషన్ మై నేమ్ నాగుల్. ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? చూడండి. ఎస్. ఓకేనా? ఈ హాయ్, అది కూడా ఆ విధంగా ఇచ్చుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ అసైన్ ఏ షార్ట్ కట్ ఫర్ ఎనీ కమాండ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై అలియాసింగ్ కమాండ్. ఓకే? సింగిల్ క్యారెక్టర్ అసైన్ చేస్తున్నారు? అవునండి, ఏమైనా అసైన్ చేయొచ్చు. మీరు పెద్దది అసైన్ చేసుకోండి. చెప్పండి. మీరు ఏదైనా అసైన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడండి ఏం చేస్తాను. అదిగోండి అలియాస్ అదిగోండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. కన్ఫ్యూజ్ అవుతామా? మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఈక్వల్ టు సంథింగ్ క్యాల్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇచ్చాను నేను 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. చూసారా? ఎంత ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు. సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాదు, మీ నేమ్ మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగుల్ ఇచ్చానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలియాస్ మై నేమ్ నాగుల్ ఈక్వల్ టు క్యాల్. ఇప్పుడు నాగుల్ ఇవ్వండి. నాగుల్ ఎంటర్. క్యాలెండర్ వస్తుందా? ఎస్. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ అసైన్. సార్ ఒక్క కమాండ్ ఇంకో కమాండ్ పెట్టితే సార్ పేరు? నో, అట్లా ఇవ్వకూడదండి. ప్రీ డిఫైన్డ్ కమాండ్ కి ఇవ్వటం అసలు ఉండదు. అట్లా ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా? మీరు డౌట్ చాలా బాగుంది, ఒకసారి ఇచ్చి చూద్దామండి. అట్లా తీసుకోదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆమ్ గివింగ్. ఎస్. ఓకేనా? ఐఆమ్ గివింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలియాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్ ఈక్వల్ టు హూ. ఓకేనా? క్యాల్ కమాండ్ ఆల్రెడీ ఉంది, హూ కమాండ్ ఒకసారి చూద్దామండి. తీసుకుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి క్యాల్. ఎస్, వచ్చిందండి. యు ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే సార్, యు ఆర్ కరెక్ట్. ఓకేనా? బట్ ఈ విధంగా ఇవ్వకూడదు. ఎందుకు చెప్పండి? కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఇచ్చామనుకోండి, ఎగ్జామ్ లో రాసామనుకోండి, ఈ విధంగా పేపర్ కరెక్ట్ చేసేవాడికి అవుతుంది అది. ఓకేనా? సో మనం ఇచ్చుకోవచ్చు, కానీ ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తే మనకి కన్ఫ్యూజన్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూ ఇద్దామండి. హూ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? హూ. ఇప్పుడు మీరు క్యాలెండర్ డిస్ప్లే చేయండి. నో, క్యాల్ ఇస్తే రాదు. మీరు క్యాలెండర్ డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి, 10 years ఇవ్వాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. నో, ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం కదా. దట్ ఈస్ బఫర్ అనగా దట్ ఈస్ ద బఫర్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తాను చూడండి. క్యాలెండర్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈక్వల్ టు క్యాల్ ఇవ్వండి. నో, టచ్ అలియాస్ కదా. అలియాస్ C equal to cal. C. No. C is for cal, but cal is for who? ఇచ్చారు కదా మీరు. రికరెన్స్ అయింది ఇక్కడ కదా. ఓకే సార్. సో ఈ విధంగా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ అలియాసింగ్. ఓకే? సో సింప్లీ ఒకసారి చూద్దామండి. ఒకసారి మన సిలబస్ చూద్దాం. యూనిట్ 1
Introduction to Unix completed. Brief history also completed. What is the Unix? What is Unix? Already completed. Unix components completed. Using Unix commands completed. Some basic commands already completed. Command substitution completed now. Giving multiple commands already completed. Okay na? So simply this means your first unit is successfully completed. Complete. Any feedbacks? No, sir. మా అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చా? సార్ కంటిన్యూ ఎస్ నెక్స్ట్ యూనిట్ అండి. కానీ ఎప్పుడు కాదు సార్, రేపు సార్ టైం అయిపోయింది సార్. దిస్ ఈజ్ అవర్ సిలబస్. ఓకేనా? జస్ట్ ఒకసారి కాల్ చేస్తున్నా అండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ సిలబస్. అదిగోండి ఫస్ట్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? ఓకే టుమారో we discuss డిస్కషన్ సెకండ్ second unit, that is file system. చాలా పెద్ద యూనిట్ అండి. ఓకేనా? చాలా పెద్ద యూనిట్ ఇది. ఓకేనా? ఫైల్ సిస్టమ్. సో రేపు సార్ పీడిఎఫ్ పెట్టరా ఫస్ట్ యూనిట్? పీడిఎఫ్. ఓకేనా? అమ్మ నా స్క్రీన్ ఎవరో ఖరాబ్ చేస్తున్నారు తల్లి ఎవరు. ఓకేనా? ఎవరు ఏమో సార్, ఎవరో నాకు తెలియదు. అదిగో నా స్క్రీన్ మొత్తం ఖరాబ్ చేస్తున్నారు. ఇవి ఇంట్లో పర్మిటివ్ సేవ్. ఓకేనా? ఎస్ ఉంచుకోండి సార్, మంచి డిజైన్ అనుకుంటారు. మంచి పని. ఓకేనా? కమింగ్ టు అవర్ పీపీటీ అన్నారు కదా, మీరు పీపీటీ కాదండి, ఏమిటది? ఎస్ పీడిఎఫ్ యూనిట్ 1 పీడిఎఫ్. అది ఇది సెండ్ చేస్తాను మీకు. ఇదేనా? ఎస్ దిస్ వన్. ఓకేనా? ఎస్ దిస్ వన్ సెండ్ చేస్తానండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్ హౌ సార్ అటెండెన్స్ సార్ 21 pages. ఓకేనా? మోహిత్ అవైలబుల్? ఈజ్ మోహిత్ అవైలబుల్? మోహిత్ వాడు నాట్ అవైలబుల్ సార్. వాడు అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా అనుకుంటా సార్. మంచి పని. అమ్మ అటెండెన్స్ సార్ తీసుకున్నారు, అజయ్ సార్? తీసుకున్నారు సార్. ఎస్ అజయ్ సార్ దగ్గర నేను తీసుకుంటాను. ఓకేనా? సో ఇది మొత్తం మీకు ఇస్తానండి. ఓకేనా? ఎస్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అసైన్మెంట్ జస్ట్ కాలేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత రాదు కానండి, జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అప్పుడు చెప్పండి సార్. రిమైండ్ గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్ తర్వాత. గ్రూప్ లో పెట్టండి. మంచి పని. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకేనండి. రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎస్